Okay, நம்ம இப்போ angle between the two directions with direction coefficients L, M and L dash M dash இதை வந்து பார்க்கணும். ஒரு ரெண்டு direction கொடுத்துருவாங்க. First direction is L, M. Second direction is L dash M dash. These are the two direction coefficients. Now, A dash are the two directions at a point on the surface. So R is equal to R of U comma V. This is the equation of a surface. So on this surface, we consider two directions A and A dash. A and A dash are two vectors whose direction coefficients are. So A would direction coefficients L and M. A dash would direction coefficients L dash M dash. So அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது எப்படி எழுதலாம்? A is equal to LR1 plus MR2. A dash is equal to L dash R1 plus M dash R2 அப்படின்னு எழுதலாம். So then, if theta is the angle between the two directions A and A dash, so the two vectors இருக்கு இல்லையா A and A dash, we consider the angle between these two vectors is theta. Then cos theta is equal to A dot A dash. That is equal to, so A ஓடது substitute பண்ணணும். What is A? LR1 plus MR2. What is A dash? L dash R1 plus M dash R2. So now we have to multiply term by term. So first term இதோட first term multiply பண்ணோம். First term and second term. Second term and first term. Second term and second term. So 4 terms we will get. So we can simplify this. இதை simplify பண்ணோம்னா இங்கே R1 square இருக்கு, அதுக்கு E substitute பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்கே R1 டாட் R2ன்னு வரும் ரெண்டு டேர்மில், அதில் காமனாக வெளியெடுத்தோம்னா இந்த R1 டாட் R2க்கு we can substitute F and R2 square is G. So EFG are first fundamental coefficients. So we get the formula for cos theta. So cos theta is equal to E LL dash plus F LM dash plus L dash M plus G MM dash. So if they give two directions with their direction coefficients, we can find the angle between those two directions using this formula. So also we have a formula in sin theta. So sin theta அப்படின்னா நமக்கு cross product, vector product அப்படின்னு தெரியும். Cos theta will get in scalar product, dot product, and sin theta will get in vector product. So A cross A dash. Substitute for A and A dash and cross multiply. So cross multiply, term by term cross multiply பண்ணோம் அப்படின்னா, so R1 cross R2, இது வந்து R1 cross R1. So when we do cross product with the same vector, it is 0. So R1 cross R2 will become 0. R2 cross R2 will also will become 0. So then, மீதி என்ன டேர்ம் இருக்கும் அப்படின்னா LM dash R1 cross R2 plus M L dash R2 cross R1. So நம்ம cross product மாற்றி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா, so it is R2 cross R1. If you write it as R1 cross R2, you will get a minus sign. So then we can take R1 cross R2 as common. So we get sin theta is equal to LM dash minus L dash M. So this is R1 cross R2 is nothing but H. So sin theta is equal to this formula. So we can use cos theta or sin theta anyone. So also we can find tan theta using the relation sin theta by cos theta. So sin theta by cos theta na inga sin theta oda value substitute பண்ணிட்டு cos theta oda value substitute பண்ணோம்னா we get tan theta to be this formula. So these three formulas we can use when they give the direction coefficients of two direction and to find the angle between them. So then comes direction ratios. Suppose L and M are direction coefficients of a direction on a given surface. Lambda mu which are proportional to L and M. So we have direction coefficients to be L and M. Lambda and mu are two constants. They are proportional to the direction coefficients. That is L by lambda is equal to M by mu is equal to K. So these lambda and mu are called direction ratios. Relation between direction coefficients and direction ratios. So இந்த direction coefficientsக்கும் direction ratiosக்கும் என்ன relation அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி LM அப்படின்றது நம்ம direction coefficients அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ lambda mu அப்படிங்கிறது direction ratios அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ then lambda by L by lambda is equal to M by mu is equal to K. This one we know already.
So then we can write it as L is equal to இந்த lambda இங்க எடுத்துட்டு போனோம்னா L is equal to lambda into K, M is equal to K into mu. So இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு we know one formula, isn't it? Yesterday we saw. So EL square plus 2FLM plus GM square is equal to 1. L and M are the direction coefficients. They satisfies the first fundamental equation with right hand side is equal to 1, not 0. So EL square plus 2FLM plus GM square is equal to 1. In this we can substitute for L. L is equal to K lambda, M is equal to K mu. அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸோ என்ன வருது, கே ஸ்கொயர் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்கும். கே ஸ்கொயரை காமனாக வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா we get E lambda square plus 2F lambda mu plus G mu square is equal to 1. So that is, we want to find the value of k. K square is equal to, we can take this to the right hand side. So k is equal to this one power 1 by 2. That is square root of this term. So what is L? L is equal to lambda by k. So lambda by k ல k க்கு பதிலாக நம்ம இதை substitute பண்ணிக்கலாம். So lambda k. L is equal to lambda k. K ஓட value 1 by square root of E lambda square plus 2F lambda mu plus G mu square. So same way we can substitute for M also. So L உம் M உம் நம்ம find out பண்ணிக்கலாம் in terms of lambda and mu. ஸோ இதுலேருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் கொடுக்காம டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னாலும் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸை வச்சு இஎஃப்ஜி ஃபண்டமெண்டல் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி we can find the direction coefficients. So this is the formula for finding direction coefficients when we know only the direction ratios. So what is the problem here? Find the direction which makes an angle pi by 2 with a given direction whose direction coefficients are L, M. Okay. So இது வந்து ஒரு bookmark question. இதில் வந்து ஒரு ரிசல்ட் தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா, find the direction which makes an angle pi by 2 with the given direction whose direction coefficients. ஸோ direction coefficients கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டைரக்ஷனோடது. ஸோ அதோட pi by 2 ஆங்கிளை மேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ there is a direction, அது வந்து எல், இதோட டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்து LM அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த டைரக்ஷன் இருக்கிற வெக்டரோட பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற வெக்டரோட டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வெக்டரோட டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸை நம்ம L dash M dash அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ L dash M dash with the direction coefficients of the unknown direction which makes an angle pi by 2. Okay. ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய டைரக்ஷனோட கோஎஃபிஷியன்ஸை L dash M dash அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம கொடுத்துருக்க டைரக்ஷன் வந்து என்னது, LM. ஸோ நம்ம தீட்டான்றதை அது நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த LMக்கும் L dash M dashக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have three formulas. We have formula for sin theta, cos theta and tan theta. Here we consider cos theta ஓட formula. Cos theta is equal to E LL dash plus F into LM dash plus L dash M plus GM dash அப்படின்னு இருக்கு. தீட்டாவோட வேல்யூ கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 2. ஸோ தீட்டாக்கு பதிலாக பை பை 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா காஸ் பை பை 2. வாட் இஸ் காஸ் பை பை 2? இட் இஸ் 0. ஸோ 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கீங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் வி டூ, வி மல்டிப்ளை திஸ் இன்சைட். ஸோ இந்த எஃப் வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எல் டேஷ் டேர்ம்ஸும் எம் டேஷ் டேர்ம்ஸும் குரூப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல் டேஷ் டேர்ம்ஸ் தனியாகவும் எம் டேஷ் தனியாகவும் குரூப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் take m dash term to the left hand side, it will come in minus. So then we write it as m dash by EL plus FM is equal to L dash by FL plus GM. We can take this ratio to be a constant alpha. The alpha ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ L dash is equal to alpha into, take this to the right hand side, this one. So L dash இந்த ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா m dash
ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா இதுலேருந்து நம்ம எல் டேஷ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் இந்த ஆல்ஃபாவும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து நம்ம எம் டேஷோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். பட் ஆல்ஃபான்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட் நாமளாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பட் வி டோன்ட் நோ த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா. அந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபார் தட் வி யூஸ் த ஃபார்முலா sin theta is equal to h into lm dash minus l dash m. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தீட்டாக்கு π/2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா sin π/2 is equal to, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு h இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எல் எம் டேஷ் மைனஸ் எல் டேஷ் எம் இருக்கு இல்லையா, இந்த எம் டேஷ்க்கும் எல் டேஷ்க்கும் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, மேலே இந்த எல் டேஷ் எம் டேஷோட வேல்யூஸை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபுல்லாக. அந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல் எம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா we get 1 is equal to minus alpha h into this value is 1, isn't it? So el square plus 2f lm plus gm square, the value 1 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது வந்து 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா from this we can get the value of alpha. Alpha is equal to minus 1 by h. ஸோ இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூவை இங்கே நம்ம எல் டேஷ் எம் டேஷ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we get the values of L dash and M dash. This is also an important formula. Okay. So question வந்து LM ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, இதோட பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிற வெக்டாரோட டைரக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு இல்லையா, இங்கே ELMல. ஸோ இங்கே ELM வச்சு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, ELL dash plus F LM dash plus L dash M plus GMM dash is equal to நமக்கு 0ன்னு ஆன்சர் வந்துச்சு. இது வந்து நம்ம எதுக்கான கண்டிஷனாக எடுத்துக்கிறோம்னா, ரெண்டு டைரக்ஷன்ஸ் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான கண்டிஷன் ஆர்த்தாகனாலிட்டி. நம்ம பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்த்தாகனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆர்த்தாகனாலிட்டிக்கான கண்டிஷனாக இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதான் கீழே நோட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் ஆர்த்தாகனாலிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இஸ் ELL dash plus F LM dash plus L dash M plus GMM dash is equal to 0. ஸோ அதே மாதிரி இந்த எல் டேஷ்க்கு பதிலாக நம்ம லாம்டா டேஷும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அதே கண்டிஷன் வரும், ஈக்குவல் டு 0 அப்படி தான் வரும். ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ தென் டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் த பேராமெட்ரிக் கர்வ்ஸ் v is equal to constant and u is equal to constant ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதோட டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். எம்முக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி, அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பேராமெட்ரிக் கர்வ்ஸ், வாட் ஆர் பேராமெட்ரிக் கர்வ்ஸ், நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இதோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்க்குறப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, பேராமெட்ரிக் கர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது u is equal to கான்ஸ்டன்ட்டும் v is equal to கான்ஸ்டன்ட்டும் தான் பேராமெட்ரிக் கர்வ்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம v is equal to கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற பேராமெட்ரிக் கர்வை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதோட டேஞ்சன்ட் எது, R1. ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் v is equal to constant அப்படிங்கிற parametric curve-ஓட டேஞ்சன்ட் வந்து R1. R1 is the tangent to the curve v is equal to constant. ஸோ அப்போது R1 வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா R1 can be written as in terms of R1 R2 we have to write. So 1 into R1 plus 0 into R2, like this we can write. So R1 is equal to 1 dot R1 plus 0 dot R2. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு வெக்டரையுமே R1 R2 யூஸ் பண்ணி எழுதும்போது இங்கே LM அதை யூஸ் பண்ணி எழுதுவோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே 1 இங்கே 0வும் இருக்கிறதுனால இந்த 1,0வை we take it as direction ratio. Direction ratio of the parametric curve v is equal to constant. ஸோ இந்த எல்லும் எம்மும் என்னதுன்னா லாம்டா மியூ, அதாவது லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1, மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ தென் எல்க்கும் எம்க்கும் என்ன ஃபார்முலா இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம, ஸோ லாம்டா பை இ லாம்டா ஸ்கொயர், இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ எழுதிக்கணும். எம்முக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா இருக்குது, இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த எல்எம்கான ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவில் லாம்டாக்கு 1 மியூக்கு 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எல்லுக்கு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் we get L is equal to 1 by root E, M is equal to 0. ஸோ அப்போ டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் நமக்கு என்ன வருது, எல்லோட வேல்யூ 1 by root E, 0. So direction coefficients for the parametric curve v is equal to constant is 1 by root E, 0. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டைரக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஃபார் த கர்வ் u is equal to கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ u is equal to கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான டேஞ்சன்ட் வந்து R2. ஸோ அப்போ R2 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், 0 times R1 plus 1 times R2ன்னு எழுதிக்கலாம்.
So what is the direction ratio for u is equal to constant? This is 0, 1. So L is equal to 0. ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஜீரோன்றதுனால இந்த எல்லோட ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த 0 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு 0 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் எம்முக்கான ஃபார்முலாவில் இங்கே 1 இருக்கு இல்லையா, இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே 0 இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா √g அப்படின்னு வரும். ஸோ u is equal to constant அப்படிங்கிற parametric curveக்கு direction coefficients L, M is equal to 0, 1/√g. இப்போ வந்து angle between the direction with the direction coefficients L, M and the curve v is equal to constant. இப்போ இந்த parametric curves நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அந்த parametric curveக்கும் L, M என்ற directionக்கும் இருக்கிற angle என்ன, அந்த ரெண்டுக்கும் betweenல இருக்கிற angle என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். So direction coefficients for the curve இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். v is equal to கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு direction coefficients ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோமா 1/√e, 0 அப்படின்னு. ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைரக்ஷன் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து L, M. இந்த ரெண்டு டைரக்ஷனுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நமக்கு காஸ் தீட்டாக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா. இஃப் வி கெட் 2 direction coefficients for 2 directions, we can use this formula. Cos theta is equal to this formula we use. So in this formula we have to substitute for L dash and M dash to be 1/√e, 0. So LM இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிறோம். L dash M dash பதிலாக 1/√e, 0 substitute பண்ணுறோம். So after simplification we get cos theta is equal to EL plus FM/√e. Similarly we can find the direction between angle between the directions L, M and u is equal to constant. So we consider the curve u is equal to constant. What is the direction coefficients? 0, 1/√g. So if theta is the angle between L, M and 0, 1/√g, we can use the formula for cos theta. So in this formula we substitute L dash is equal to 0, M dash is equal to 1/√g. So after simplification we get cos theta is equal to FL plus GM/√g. So then comes family of curves. So family of curves அப்படின்னா என்னன்னா phi of u, v is equal to constant அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா function of u, v is equal to constant அப்படின்னு வரும், constant. So this equation represents family of curves on the surface. Family of curves on the surface. ஸோ அந்த சியோட வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் கிடைக்கும். ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ் வி கெட் வைல் சேஞ்சிங் த வேல்யூ ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற நிறைய ஃபேமிலியோட ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா சிக்கு வி கேன் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். சிக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸோட ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை வந்து இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் phi of u, v is equal to constant. So we have to differentiate it. இதை differentiate பண்ணோம்னா dou phi by dou u into du, dou phi by dou v into dv is equal to, so constant differentiate பண்ணா 0. What is this? When we differentiate with respect to u, so r u பொறுத்து differentiate பண்ணா r1ன்னு சொல்கிற மாதிரி phi u பொறுத்து differentiate பண்ணா phi 1, phi v பொறுத்து differentiate பண்ணா phi 2. So phi 1 du is equal to, we get minus phi 2 dv. So du by minus phi 1 is equal to dv by minus dv by phi 1. So in the minus phi 1, minus phi 2, phi 1 என்ன அப்படின்னா are called the direction ratios for the given curve phi of u, v is equal to constant. Okay வா? ஸோ இங்கே டியூக்கு கீழே இருக்கிறதும் டிவிக்கு கீழே இருக்கிறதும் இந்த ரேஷியோவை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா minus phi 2, phi 1 அப்படிங்கிறத direction ratios for the given curve phi of u, v is equal to constant அப்படின்னு சொல்கிறோம்.